जय श्री राम। मु आज आपण मानकु संत तुलसीदासंकर रामचरित मानसरु नारदर अभिमान आउ मायार प्रभाव विषय रे कहबाकू जाउची। आपण माने समस्ते रामचरित मानस प्रवचन रे नारद को केमिति माया घारिथिला अल्पे बहुते शुणिथिबे, तथापि विस्तार रूप रे मु आज आपण मानक पाखरे अवगत कराइबी। दिनकर घटना, नारद तांको बीणा धरी नारायणकर मंत्र जपि जपि 14 भुवन रे भ्रमण करंती। कारण तांको दक्षकर अभिशाप थिला से स्थिर होगी गोटे जगह बसी पारिबेनी। तेणु दक्षर अभिशाप को मुंडे धरी से चतुर्दिग भगवानकर चारिटिका मंत्र को जपि जपि श्रीमन नारायण नारायण कही कही चतुर्दिग रे भ्रमण करंती। एक दिनर कथा, नारद बुली बुली जाई पहुंचंदी हिमालय पाद देश रे। देखिले सेठी गोटे सुंदर गुंफा अछि। सेई गुंफा रे जदि मु तपस्या करंती ताले मते केही तो आउ हैरान करि पारिबेनी। तेणु मु सिना भगवानकर नित्य परिकर, तथापि काहे केते मते भगवानकर माया जदि लागिबो, मु पुणी जदि मायार कबलित होइजिबी। मायार कबलित न होबा पई मु दीर्घ दिन एठी भगवान को तपस्या करिबी जेति मते कोनोसी माया लागिबोनी। एमिति भाबी से गुंफारे से दीर्घ दिन बसिकी तपस्या करूचंदी। इंद्र को सबुबेले तार आसनर भय। इंद्र रंभा मेनका कंदर्प को डाकी पठेइचंदी, तुमे शीघ्र जाओ नारद को तप भंग करिवो, नले नारद मो आसन को नै जिवे, मो राजा पद को नै जिवे। तेणु कंदर्प सब अप्सरा वृंद को धरी सेठी जाइचंदी। सेठी बसंत ऋतु परिप्रकाश करिचंदी। सात स्वर रे मूर्छना करी गीत बोलिचंदी, किंतु नारदंकर तप भंग हेइ नै। जेते जहा प्रयोग करिया कथा कंदर्प और अप्सरा वृंद करिचंदी, किंतु विफल हेइचंदी। सेतेबेले कंदर्प भी जाइचंदी, कहले तांको एमिति काम रे मु मोहित करि देबी जे बळे तांको तप भांगी जिवो। कंदर्प एमिति काम रे मोहित करिचंदी नारद को, तथापि नारद को से कंदर्पर छिटा किछि लागिनी। सेते समस्त हालिया जाइचंदी। समस्ते नारद को हाथ जोड़ी की प्रार्थना करूचंदी, कहले नारद आज पर्यंत आमे कोठी हेले जो जोगी मुनि ऋषि माने तपस्या करंदी समस्त के आमे विच्युत कर देई, किंतु एका तुमे जणे तुमको आमे विच्युत करि पाइलु। सेतेबेले नारदंग तप भांगीची। कहिचंदी हौ तुमे इंद्रंग पाखु फेरी जा, तांका आसन नबा पई मु तप करनथि, मु कामदेव को जय करिया पई तप करथि। अति खुशी हे जाइचंदी। मन मने तांकर टिके गर्वभाव आसीची। कहले अरे मोर गुरु शिव शंकर कामदेव को जय करि पार नथिले, कामदेव तांको तपस्या भंग कर देइथिला, कामदेव को से भस्म कर देइथिले, किंतु मु आज कामदेव को जय करि गेली, ताहाले भगवानकर त्रिगुणी माया मते आउ लागिबन। एमिति भाबी भाबी बीणा बजै बजै जाइचंदी कैलाश। शंकर होचंदी नारदंको गुरु। कहिचंदी हे गुरुदेव मु आज कामदेव को जय कर देली। ना एते दीर्घ दिन हैला तमे कोठी थिलो? आज्ञा हिमालय गोटे गुंफा रे मु तप करथली, मु कामदेव को जय कर देली। शिव टिके हसी देई कहिले नारद मते ए कथा जा कहिलो, किंतु वैकुंठ बिहारी के कथा केबे हेले कहिबोनी, किंतु जा मन रे गर्व आसी थाए सेई कथाटा से कोठी केंदी कहिबो खाली छटपट होउथाए। बीणा बजै बजै वैकुंठपुर को जाइचंदी। भगवान नारायण जेतेबेले नारद को देखि जाइचंदी, टिके स्मित हास्य करिचंदी। कहले नारद तमे दीर्घ दिन हैला कोठी थिलो? काहे तुमर तो पाद पड़ी नथिला वैकुंठ रे? ना प्रभु मु तपस्या करथुली। अरे तुमे काहे कि तपस्यार कोन आवश्यक तुमको पड़िला? तुमे तो मोर पारिषद, तुमे तो मो नाम को सबबेले जपुज, तुमको पुनी तपस्यार आवश्यक कोन पड़िला? मन जहा विकल होगी छटपट होउथाए कथाटा को उद्गारिया पई सेठी नारद कहि देइचंदी, हे प्रभु मु आज कामदेव को जीति गली। भगवान टी हसी देले, कहले अच्छा जा हो भल होला, तुमे तो कामदेव को जीति गलो। ए पृथ्वी रे तो कामदेव को केही जीति नाहंती, 14 भुवन रे केही जीति नाहंती, एभली कि शिव ब्रह्मा मध्ये जीति पार नाहंती, तुमे जीति गलो। हां प्रभु कामदेव मोठू परास्त होई इंद्र पाखु फेरी जाइचंदी। एतिकी कहि नारद पुणी तांकर तो चतुर्दिग रे बुलिबा हला अभ्यास। बीणा बजै बजै रास्ता रे जाउचंदी। भगवान विचार करूचंदी जे आज नारदर बहुत मोह आसी जाइची, अभिमान आसी जाइची। भगवान केबे हेले तांको भक्त को कुपथगामी करंती नाही। जदि भगवान किए गोटिए भक्त मनरे अभिमान आनी गर्व आनी कुपथ को चली जाए, भगवान ताकू अति शीघ्र सुपथ को नहीं आसंती। सेही भली भगवान करिचंदी। नारद बाटरे जाऊ जाऊ भगवान गोटे माया विस्तार कर देइचंदी। 100 योजन धरी एक नगर निर्माण हेइची। सेठी नारद देखुचंदी, अरे ये नगर कोन वैकुंठपुर भलिया लागुची, एठी सबु शाश्वत भलिया लागुची, एठी हरा भरा फूल फल नदी पहाड़ पर्वत एते सुंदर वृक्षराजी, एटा कोन द्वितीय वैकुंठ? एटा भाबी भाबी से जाउचंदी। आउ टिके गला आउ देखिले बहुत राजकुमार घोड़ा हाथी विभिन्न प्रकार वेशभूषा ही समस्त एकत्रित अछंती। नारद पचारुचंदी ये को राज्य, एठी कोन होउची? कहले ये होउचंदी शीलनिधि राजांगर राज्य। तांकर कन्या विश्व मोहिनीर आज होउची स्वयंवर। तेणु चतुर्दिगरो राजा मानकु से डाकिचंदी। आज विश्व मोहिनी काहा बेकरे बरणमाला देबे से
ସେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କି ପାଇବ। ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣୀ ମାୟାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିଗୁଣୀ ମାୟା ବଡ ଦୁଷ୍କର। ଏଭଳି କି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମୁନି ଋଷି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବି ଜିତି ନାହାନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣୀ ମାୟାକୁ। ଆମେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି କିଛାର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟାରେ ତ ପୁରା ଜକଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦ। ତାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ନଗରରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଶିଳନିଧି ରାଜା ପାଖେ ପହଞ୍ଚି କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଏ ବାଟେ ଯାଉଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସ୍ୱୟଂବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଦେବର୍ଷି ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ତା ଭବିଷ୍ୟ ଟିକେ ହାତ ଦେଖି କହିବେ। ଏମନ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରପାତ ହୁଏ ତାହା। ନାରଦ ତ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ନାରଦ ତ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନଜର ହଟୁନି। ଏଠି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ଶିଳନିଧି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ, ତୁମେ ମୋ ଝିଅର ହାତ ଦେଖି ତା ଭବିଷ୍ୟ ଟିକେ କୁହ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ନାରଦ, ହାତ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ। କହୁଛନ୍ତି ଶିଳନିଧି ରାଜା, ଏଇ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। ଏତିକି କହି ତା ହାତ ଛାଡି ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା କେବେ ହେଲେ ନାରାୟଣ ନାହିଁ କରିବେନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତାଙ୍କର କେତେ ଅବତାରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବି। ମୁଁ ଏ ଜଟା ଜୁଟ ଧାରି ତପସ୍ୟା ବେଶ ଧରିଛି, ମତେ ତ ସେ ଝିଅ କେବେ ରାଜି ହବନି। ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କି ବାହା ହେବି? ଯିଏ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଆଜି କାମଦେବକୁ ଜୟ କରି ଯାଇଛି, ଆଜି କାମନାର ବାସନାରେ ସେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରୁ କିଏ ବା କବଳିତରୁ କିଏ ବା ବର୍ତ୍ତିବ? ତେଣୁ ଏଠି ନାରଦ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯିବି, ମୋର ଡେରି ହେଇଯିବ। କାଳେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ଆଉ କ ରଜା ବେକରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଲଗେଇଦବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେଠି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଗୋଟେ ଦିଅ। ନାରାୟଣ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ନାରଦ, ତୁମ ସ୍ତୁତିରେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିପାରିଲିନି, କଣ ମାଗୁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କି ବାହା ହେବି, ଶିଳନିଧିଙ୍କ କନ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ବିବାହ କରିବ? ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ। ମତେ କାହିଁ ଦେଖିଲ? ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଦେଖିଲେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ କଣ ମୋ ବେକରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦବ? ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସବୁଠୁ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମତେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ, ତୁମର ଯୋଉ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ମୁଁ ସେଇ ରୂପ ତମକୁ ଦେବି। ନା ପ୍ରଭୁ, ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ହଉ, ତୁମେ ଯାଅ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ନାରଦ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ହରି ରୂପଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ସେ ହରି ରୂପଟା ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ହରି ରୂପ ଦେବି। ସଂସ୍କୃତରେ ମାଙ୍କଡର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ହରି। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦକୁ କୁପଥରୁ ସୁପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନାରଦର ମୁହଁକୁ ମର୍କଟ ରୂପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ବସି ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଟେ ଦି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ଗଣ ଦି ଜଣ। ସେ ନାରଦକୁ ଦେଖି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ବରଣମାଳା ଦବ, ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କିଏ ପତ୍ନୀ କରିକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଏତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜା କୁଆଡେ ଯିବେ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ କୋଉ ରଜାର। ସେ କଥା ତାଙ୍କ କାନକୁ ଯାଉନି, ନାରଦଙ୍କ କାନକୁ। କାରଣ ସେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ତାଙ୍କ ବେକରେ ବରଣମାଳା ଦବ। ଏପରିକି ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଯିଏ ଥାଏ ସେ ଉଠି ପଡୁଥିବ, ବସି ପଡୁଥିବ, ଏପଟେ ଚାହୁଁଥିବ, ସେପଟେ ଚାହୁଁଥିବ। ଆଜି ନାରଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଶିବଗଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ସେତିକି ତାଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନାରଦଙ୍କର ଏଇ ମର୍କଟ ରୂପ ଦେଇକି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି, ତୁ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ରୂପ ନେଇକି ବସିଛୁ। ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ବରଣମାଳା ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନିଜେ ରାଜା ବେଶ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ ନାରାୟଣ ରୂପଧାରୀ ରାଜାଙ୍କ ବେକରେ ବରଣମାଳା ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଶିବଗଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନାରଦ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କି ବାହା ହବା ତ ଦୂରର କଥା, ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କି ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତମ ରୂପଟା ଟିକେ ତୁମ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦର୍ପଣରେ। ନାରଦଙ୍କର ସେଇଠି ମର୍କଟର ପ୍ରକୃତି ବାହାରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ମାଙ୍କଡ ପାଣି ପିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିକୁ ଆଗ ତା ମୁହଁରେ ସେ ଦେଖେ। ଏଇଠି ନାରଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖି ନିଜେ ଚମକି ପଡିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମାଗିଥିଲି, କହିଲେ ହରି ରୂପ ମୋର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ହରି ରୂପ, ଏଇ ମର୍କଟ ରୂପ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ସେତେବେଳେ କାମାଗ୍ନିରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାୟାର କବଳିତ ହୋଇ ନାରଦ ଦୌଡିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ କି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ରାଗରେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିବା କନ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛ। ସେଠି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ହେଇକି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଡେ ପଥର ହୃଦୟ, ତୁମେ ଆଜି ଯୋଉ ମତେ ମର୍କଟ କରିଛ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପାଇଁ, ତୁମେ ସେଇ ରାଜା ବେଶରେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବାହାଇଛ। ତୁମେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଟକିବ, ସେ
ମାଙ୍କଡ ମାନେ ହିଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ହସିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ମାୟାକୁ ଅପସରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କୁ ମାୟା ଛାଡି ଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ବାଡେଇ କଚାଡି ହେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଉ, ମୋ ମୂର୍ଧନା ଫାଟି ଯାଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କଲି? ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି। ମୋଠୁ ପାପୀ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ସେ ଅଭିଶାପ ଆପଣ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଛକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବି। ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିବି? ଭଗବାନ ଏଇଠି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ, ଏସବୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କରିତି କର୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମୋର। ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲନି ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ମୋର ରାମ ଅବତାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବି। ମୋ ନାଁ ହବ ରାମ। ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରି ନବ। ମୁଁ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବି। ପୁଣି ବିରହ କାତରରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଟକିବି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ତୁମ ଅଭିଶାପ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତୁମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରୁନି। ମୁଁ କି କବଳରେ ପଡିଲି, କି ମାୟା ଜାଲରେ ପଡିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲି। ନା ନାରଦ, ତୁମେ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଯଦି ନ ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୋର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାନ୍ତା? ପ୍ରଭୁ, ଏ ପାପରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ନା ନାରଦ, ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ। ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ନ ଭଜେ ସେ ମତେ ସହଜେ ପାଏ ନା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଯେତକ ସ୍ତୁତି ଅଛି କର। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିବଙ୍କର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ତୁମେ ପରିକ୍ରମା କର। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ତୁମେ ଭ୍ରମଣ କର। ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତି କଟିଯିବ। ଏସବୁ ତୁମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ ନାରଦ? ତୁମ ଦ୍ଵାରା ହେଲା, ତୁମେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲ, ତୁମେ ଗ୍ଲାନି ମନେ କରୁଛ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମୋରି କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ହୁଏନି। ତେଣୁ ତୁମ ମନରେ ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଆସିଥିଲା, ଗର୍ବ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କାମଦେବକୁ ଜିତିଗଲି, ଯୋଉଟା କି ଶିବ ଜିତି ପାରିନଥିଲେ। ସେ ଗର୍ବଟାକୁ ମୁଁ ତୁମ ମନରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ମାୟା ଜାଲ ମୁଁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲି। ଆଉ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ମାୟା ଲାଗିବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ସେଠି ନାରାୟଣ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ନାରଦ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରି କରି 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସର ନାରଦର ଅଭିମାନ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।